السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، مفتی اشرف جیلانی الازہری نے اپنے شہر بھیلواڑہ راجستھان میں بہت بڑا آندولن کیا، بہت بڑا پروٹیسٹ کیا۔ جہاں دیکھو وہاں پر صرف پروٹیسٹ کے نظارے ہی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ انہیں بے قصور پولیس نے زبردستی اریسٹ کیا، ان کی رہائی کی مانگ کی۔ اسے دیکھ کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ انہوں نے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا تھا کہ اگرچہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد نہیں رہا کیا جائے گا تو ہم رکیں گے نہیں اور ہم پروٹیسٹ کریں گے، آندولن کریں گے۔ اور مفتی اشرف جیلانی نے اپنے بیان میں کیا کہا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ممبئی کی سرزمین پر گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کی کوئی ایسی بڑی وجہ نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں ایک شعر پڑھا۔ شعر یاد ہے آپ کو؟ کیا شعر ہے؟ کیا شعر ہے آپ بتائیے؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، آج کل ہمارا، کل ہمارا، کل ہمارا، یہ شعر مفتی صاحب نے پڑھا۔ چونکہ ہم جو آگے بات کرنے والے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سکون سے بیٹھ جائیے، آپ کو نعرہ لگانے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ شعر میں آپ کو اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے گجرات کے شہر جوناگڑھ میں یہ شعر پڑھا۔ اس کے بعد وہاں ان کے خلاف FIR درج کرائی گئی اور ممبئی سے مفتی صاحب قبلہ کو اچانک سے گھر جا کر گرفتار کیا گیا۔ اور اگر اس شعر پر بات کی جائے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایڈیٹنگ کا دور ہے۔ چند سیکنڈ کا کوئی جملہ سن کر عام انسان تو اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن کیا سسٹم کو ایک مختصر جملہ سن کر رائے قائم کر دینی چاہیے؟ کیا اس کے لیے جانچ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے پورا پروگرام نہیں سننا چاہیے؟ کیا اس کے لیے پورا بیان نہیں سننا چاہیے؟ اور بیان سننے کے بعد اس پورے بیان کو ہمارے ہندوستان کے آئین کے قانون کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بیان ہندوستان کے قانون کے مقابلے میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ملک کے قانون کے مقابلے میں وہ غلط ہو تو ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس میں ہم کوئی ہمدردی نہیں کریں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ایک جملہ سنا گیا اور جملہ سننے کے بعد اچانک گرفتاری ہوئی۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ انہیں نوٹس دینا چاہیے تھا اور نوٹس دیا جاتا اور اس کے بعد باضابطہ اس مسئلے کی تحقیق ہوتی، لیکن مفتی صاحب قبلہ کو اچانک سے گرفتار کر لیا گیا اس ایک جملے کے لیے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، ان کی پوری اسپیچ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کسی دھرم کا نام نہیں لیا، کسی مذہب کا نام، کسی کے خلاف بیان، کسی کے خلاف کوئی بیان، انہوں نے کسی دھرم کا، مذہب کا کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہا۔ وہ اپنی اسپیچ مکمل کر رہے تھے، کرتے کرتے یہ ایک بہت پرانا شعر ہے، بہت پرانا شعر ہے جس کو پڑھ کر انہوں نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ ویڈیو میں ہے، غالباً وہ اسرائیل یا فلسطین کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، اگر کوئی یہاں یہ کہنے لگے کتے بھونک رہے ہیں تو میں تو برا نہیں مانوں گا، میں برا مانوں گا؟ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں،
मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है। मुफ्ती साहब किबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल किया और मुफ्ती साहब किबला को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले पर। हालांकि सही बात यह है, अगर कोई इस हवाले से बात करना चाहे तो इससे ज्यादा बड़े बड़े जुमले आज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और अगर कोई इनकार करना चाहे तो हम दलाइल के जरिए, दलीलों के जरिए ये बात साबित कर देंगे। ये वो दौर है कि इंसान बोलने वाला मुकर नहीं सकता है। ये वो दौर है कि आज YouTube पर सारी चीजें मौजूद हैं। आपने कब बोला, कहां बोला, क्या बोला, किस लिए बोला, किसके सामने बोला। मुफ्ती सलमान साहब ने अपनी तकरीर में एक आखिर में शेर पढ़ा, लफ्ज़ कुत्ता कहा, सारे लोग उनकी बगावत करने लगे। लेकिन हाल यह है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर थोड़े से ज़माने पहले की बात है, हरिद्वार की सरजमीन पर धर्म संसद हुई। देखा नहीं देखा आपने? मौजूद है, गूगल किया जा सकता है, यूट्यूब पर देखा जा सकता है। वहाँ पर बाज़ाब्ता ये ऐलान किया गया 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, ऐलान किया गया, वीडियो मौजूद है, देखी जा सकती है। उसी धर्म संसद में यह भी ऐलान किया गया कि अगर आपको सलामत रहना है या तो मरो या मारो। उसी धर्म संसद में यह भी ऐलान किया गया कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर सलामत रहना है तो तुम्हें हाथों में हथियार उठाने पड़ेंगे। जरा जुमले को एक दूसरे के सामने रखकर गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। यहां तक कहा गया कि जिस तरह म्यांमार में सफाई अभियान चलाया गया, मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, निकाला गया, इसी तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सफाई अभियान चलाना चाहिए और मुसलमानों को मार मार कर बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान बाज़ाब्ता मुसलमानों से पाक और साफ हो जाए। ये सारी स्पीच मौजूद है, सारी स्पीच मौजूद है। मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अगर बयान आप देखें, लॉकडाउन के ज़माने में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंगानंद सरस्वती ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की उस वक्त में मुफ्ती साहब सलमान अज़हरी साहब ने जवाब दिया, और ये जवाब का सिलसिला काफ़ी लंबे ज़माने तक चलता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस ज़माने की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, सलमान अज़हरी साहब की भी और नरसिंगानंद सरस्वती की भी, दोनों की वीडियो को सामने रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लगातार ये कहते रहे, सामने आइए, बैठकर बात कीजिए, मुकाबला होगा, मुबाहला होगा, हम अग्नि परीक्षा देंगे, ये बातें चलती रही। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे नबी और नबी के सहाबा को लुटेरों की जमात कहा गया, कुरान के बारे में कहा गया कुरान गालियों से भरा हुआ है माअज़ल्लाह। ऐसे हजारों लाखों जुमले हैं जो कहे गए, और उसके बावजूद हालत यह है, किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन आज जेल में है, किसको परेशान किया गया, किसे सताया गया। आज देख लो मीडिया का हाल यह है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, वो लायक एहतराम हैं, वरना बहुत सारे लोगों ने दुनिया के सामने सिर्फ नाम कमाने के लिए, जरा आप यूट्यूब उठाकर देखो कितने चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब के लिए क्या कहा, जहरीला मौलाना पकड़ा गया, जहरीला बयान देने वाला पकड़ा गया, माहौल खराब करने वाला पकड़ा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहरीला बयान क्या है? दुनिया की ये तारीख है, जब कोई एक पॉपुलर शख्सियत होती है और जब उसको पकड़ा जाता है, किसी मसले पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके मानने जानने वाले थाने में आग लगा देते हैं। ये मुल्क की बेशुमार वाक़यात हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी। ये अपनी मोहब्बत का अंदाज है। मैं मुफ्ती साहब के बारे में खबर दे रहा हूं आपको, ऐसा बहुत सारी मिसालें हैं। मुफ्ती साहब जिस दिन गिरफ्तार किए गए, जैसे ही सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया थाने में, जो भी उलमाए कराम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कब हमारे उलमाए कराम पार्लियामेंट जाएंगे
اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مضبوط کریں گے؟ آپ لوگ کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں۔ میرے عزیز دوستو، جو ابھی تک ہمارے رضا اسلامک چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔